وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، حالانکہ حمیرہ باجی کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ حمیرہ باجی کے یہاں نئے مہمان کی آمد کی تیاریاں پورے عروج پر تھیں۔ ان دنوں وہ میں کے آنے سے کترا رہی تھی، لہٰذا امی نے سمیرہ اور نابغہ کو اپنی بہن کے پاس چند دن رہنے کی غرض سے بھیج دیا تھا۔ نابغہ تو یہاں پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا، البتہ سمیرہ کے لیے جگہ قطعاً نئی تھی۔ باجی کی شاندار سسرال کے قصے تو بہت سنے تھے، مگر دیکھنے کا اتفاق سال بھر بعد ہوا، اور یہاں آ کر اسے سننے سے زیادہ دیکھنا اچھا لگا تھا۔ بہت فرنشڈ اور کشادہ گھر تھا، 3 لگژری بیڈ روم سمیت لابی، ڈرائنگ روم، کوریڈور مہکا سا، نہایت سیٹ لان اور بڑا سا گیریج۔ فرسٹ فلور پر 2 کمرے اسٹور کا کام دے رہے تھے۔ گھر میں نہ تو قحط الرجال تھا، نہ اتنی بھیڑ کہ مرغی خانہ لگے۔ باجی کے نہایت سوبر سے ساس سسر، 2 نندیں اپنی ازدواجی زندگی میں مگن اپنی خوشحال سسرالوں میں۔ ایک چھوٹی نند کنواری تھی جو BCA کر رہی تھی، اور ایک دیور ایزد۔ پہلے دن تو نہایت تکلف میں گزرا۔ دوسرے دن سمیرہ باجی کی نند سمیہ عرف سمی سے صبح سے دوستی ہو گئی۔ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی سمیرہ نے ونڈو گلاسز سے جو ہی پردہ سمیٹا، لان میں سمی کو انہماک سے کھرپی چلاتے دیکھ کر وہ فوراً باہر نکل آئی تھی۔ صبح بخیر، سمی نے سر اٹھا کر دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ویری امیزنگ اینڈ گڈ ہیبٹ، یہ کام اپنے گھر میں بھی بہت شوق سے کرتی ہوں۔ سمیرہ کی خوشی چھپائے نہیں چپ رہی تھی۔ کم گو سمی خوش دلی سے مسکرا دی۔ اس کے بعد وہ دونوں دیر تک پھولوں کے اقسام اور ان کی نشو و نما کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر کے ایک ساتھ کچن میں آئی تھیں۔ باجی کی سسرال کا گھر ابھی 2 سال قبل ہی تعمیر ہوا تھا، لہٰذا ہر چیز پر تازگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کچن میں بھی اچھے آرکیٹیکٹ اور اچھے پیسے کے کمال کے علاوہ ذاتی ترتیب نے دلکشی بڑھا رکھی تھی۔ دوپہر کے کھانے تک سمی اور سمیرہ بے تکلف دوست تھیں۔ باجی نے فوراً نوٹ کر لیا، کیوں سمیرہ، ہماری سمی میں تمہیں اپنی مزاج شناسی نظر آ ہی گئی۔ انفیکٹ ممی، وہ ساس کی طرف مڑی، سمیرہ بہت ہی انٹلیکچوئل، سینسٹیو اور چوزی ہے، اور ہماری سمیہ اس سے بھی زیادہ۔ باجی کی دونوں بڑی نند اگلی شام آدم کی، دونوں کے 3 بچے۔ بچوں کے شور شرابے اور شرارت سے گھر میں بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ ہائے نہیں عاطر بیٹا، یہ شو پیس تو بہت کاسٹلی ہے، لاسٹ ویک ہی تو لیا تھا۔ سمی نے عاطر کے ہاتھ سے چھین کر کبڈ میں ٹھونسا۔ ارے رے رفیع، گندی بات، یہ آپ کے نانا کا اسپٹون ہے، واپس جگہ پہ رکھ کے آؤ، باجی کی ساس بلبلائیں۔ غضب خدا کا، تم نے اپنی مامی کا سیل فون زمین پہ گرا کے سارے انجر پنجر لوز کر دی۔ ابھی فون کرتی ہوں تمہارے ڈیڈ کو، آ کے لے جائیں گے۔ ربیہ باجی ڈاٹ فون کی طرف بیٹے کو وارن کرتی لپکی۔ ارے باجی کمال کرتی ہیں، بچے ہیں، جانے دیجیے۔ حمیرہ بدقت مسکرائی۔ سمیرہ باجی کے کان پہ جھکی، یہ سارا نقصان شہر کے شہر بیانے کا ہے۔ صبح ہی صبح شور کھڑکیاں دروازے پار کر کے اندر گھسا آ رہا تھا۔ سمیرہ نے یوں ہی ذرا سا پردہ سرکایا، سامنے کے منظر نے اسے دم بخود کر دیا۔ باجی کے اکلوتے دیور جناب ایزد پودوں کو پانی سینچنے والے پائپ کے کسی پرانے ٹکڑے کو اپنے بیک پینٹ میں پھنسائے بندر بن کر بھانجی بھانجیوں کو ہنسا ہنسا کے بے دم کر رہے ہیں۔ بچے لان کی گھاس پر ایک دوسرے پر گر گر پڑ رہے تھے۔ سمیرہ نے جھٹکے سے پردہ برابر کیا۔ توبہ ہے، کتنا عجیب بندہ ہے، 27 کا تو ہوگا ہی۔ سمیرہ کی سوبر طبیعت پر گرا گزرا تھا۔ 2 دن سے وہ گھر نہیں تھا، اور آج وہ ناشتے کی میز پر بھی تھا۔ جو ہی سمیرہ نے بے تحاشا بولتے ایزد پر نگاہ کی، اس نے فوراً حلوے کا باؤل اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں لیجیے، تکلف کی ضرورت نہیں، ہم لوگ تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ ایزد مہناز آنٹی نے ٹوکا۔ ممی، میرا کہنے کا مطلب ہے، ہم مرد حضرات تو ڈائٹ پھر ٹھیک رکھتے ہیں، مگر مسلم عورتیں بڑا کم کھاتی ہیں۔ تم سے کس نے کہا؟ صفیہ باجی نے حیرت سے ٹوکا، کیونکہ وہ تو ذرا تکلف و لحاظ میں 80 کلو کی تھی، ورنہ ایسے حلوے کے باؤل تو وہ تنہا صاف کرنے کو کافی تھی۔ دوپہر تک بچوں کے ساتھ مل کر وہ اسٹور سے اپنی لڑکپن کی ٹوٹی پھوٹی سائیکل نکال کر اس کی مرمت کر رہا تھا۔ اس کے بعد نہایت مختصر سائیکل پہ 5 فٹ 11 انچ کا ایزد بیٹھا ہوا سرکس کے جوکر کو مات دے رہا تھا۔ ثنیہ باجی کا ہنسی سے تھل تھل کرتا جسم، رابعہ باجی کے خوفناک قہقہے، بچوں کا غل غپاڑا، حمیرہ باجی بھی کرسی پر نشست سنبھالے دیور کے مسخرے پر خوب مسکرائے جا رہی تھی۔ سمیرہ کمرے میں پناہ لینے کو داخل ہوئی تو سمیہ کو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آہٹ پر سمیہ نے سر موڑا اور سمیرہ کو دیکھ کر دوسری چیئر گھسیٹی۔ سمیہ اسے اپنے آرٹیکل دکھاتی رہی، پھر ٹائم کا احساس کر کے وہ مصروفیت سمیٹنے لگی تو سمیرہ نے بے سختہ کہا، ایزد بھائی کی ایجوکیشن کیا ہے؟ سمیہ نے سر موڑا۔ BCom، کچھ خود بھی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، کچھ باپا بھی چاہتے تھے کہ ذاتی بزنس سنبھالے۔ بائی دا وے، تمہیں ان کی مسخرے پن پر یقیناً الجھن ہوئی ہوگی، لیکن ہمیں لگتا ہے ان کی عادت ہماری زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔
गो के इसे यकीन था बहन होने के नाते सुमैया ऐसा ही कुछ कहेगी, मगर फिर भी इसे जवाब निहायत फूहड़ लगा। वो तो नाबगा के पीछे पड़ी रहती थी, मगर नाबगा बेचारा तो एजिद के मुकाबले खासा शरीफ और रिजर्व सा था। वो तो एक हफ्ते का सोचकर आई थी, मगर एजिद की खामखा की हाय हू ने इसे सख्त बददिल किया था। लिहाजा 5वें दिन इसने अपना सामान समेट लिया, मगर बाजी के हाय वावेले से एक दिन मजीद रुकना पड़ा। शाम को एजिद आंखों पर महनाज आंटी का दुपट्टा कसे अंधा बनकर बच्चों को ढूंढ रहा था। इसी दरमियान हमना की टांगों से उलझकर धड़ाम से गिरा। इससे कब्ल के उठ बैठता शरीर बच्चे चित लेटे मामू के पेट पर और टांगों पर चढ़कर बैठ गए। बच्चे ने झट आंखों की पट्टी पर सारी ताकत सर्फ कर दी। वहीं करीब शाम की चाय से लुत्फ अंदोज होते हुए शाहिद अंकल बेटी की हरकतों पर गदगद हो रहे थे। सुमेरा को सख्त अचंभा हुआ। देखने में ये फैमिली जितनी एजुकेटेड और सोबर लगती है, अंदर से इतनी ही अपोजिट। वापसी पर अम्मी इससे हुमैरा के ससुराल के मुतालिक जब भी कुछ पूछती, इसके चश्मे तस्वर में एजिद की अहमकाना हरकतें आकर इसे बुरी तरह बददिल कर देती। अम्मी ने इसके गायब दिमागी से उकताकर पूछना ही छोड़ दिया था। उसके बाद मंजर तेजी से तब्दील हुआ था। 15 दिन बाद खबर आई कि मेजर ऑपरेशन से हुमैरा के यहाँ बेटी हुई है। अम्मी सुनकर हाथ पैर ठंडे कर गईं। अल्लाह इन डॉक्टरनियों के आगे आए बहाना बनाकर बच्चियों की सेहत से खेल जाती हैं। अम्मी के रोने पर नाबगा का ख्याल था बेटी की पैदाइश का सदमा प्लस पॉइंट है। अम्मी नाबगा को मारने लपकी, खुद बाप बनोगे तब पता चलेगा औलाद की मोहब्बत का। इसके बाद बच्ची का सामान लेकर अम्मी पापा की रवानगी। चंद दिन बाद नाबगा के साथ भी अम्मी ने बहुत सारा सामान अवाफ्तिन मिकदार में बांध दिया था। 1.5 माह बाद हुमैरा बाजी नन्ही फिजा को गोद में उठाए हशाश विशाश घर में दाखिल हुई तो सुमेरा भागकर बहन से लिपट गई। घर बच्ची के कपड़ों से भर गया, सबको नई मसरूफियत हाथ लगी थी। 1 माह बाद हुमैरा बाजी चली गई। घर वाले बुरी तरह बोर हो गए। 15 दिन बाद हुमैरा बाजी अचानक चली आई। कॉलेज से वापसी पर सुमेरा फजा की मौजूदगी पर हैरान रह गई। माय गॉड, इतनी जल्दी! फैंटास्टिक सरप्राइज फजा माय डार्लिंग। सुमेरा ने फजा का मुंह चूम डाला। अगली सुबह हुमैरा बाजी के अल्फाज ने इसे बरकी झटका लगाया था। तो आप इसलिए हमारे घर इतनी जल्दी जल्दी तशरीफ लाई हैं? सुमेरा पूरी की पूरी घूमी थी। हाँ, जाहिर है ऐसी बात फोन पर तो नहीं की जा सकती ना। घर में वहाँ हर वक्त एजिद की शादी का तस्करा रहता है। अहमर की मम्मी ने परसों ही तो कहा था कि भाई मेरी मानो तो मुझे हुमैरा दुल्हन की बहन अच्छी लगी, और बस शाम की चाय के दौरान जैसे घर का हर फर्द इसी बात को दोहरा रहा था। अम्मी ने ही तो मुझे भेजा है। रबिया बाजी अगले माह अपने शोहर के साथ मॉन्ट्रियल चली जाएंगी। अच्छा है ना, वहाँ हम दोनों बहनें एक साथ हो जाएंगी। बाहर की दुल्हन आकर हमारे घर की मोहब्बत भरी फजा मसमूम ना कर दे, और फिर अर्जेंट शादी का भी एडवांटेज मिलेगा कि लेने देने का भी प्रेशर कुछ नहीं रहेगा। बाजी तो अपने तौर पर पूरे मंसूबे के साथ आई थी। सुमेरा का सुबह ही सुबह ठीक ठाक दिल जल गया। अपना देवर और एडवांटेज अपने पास रखी, इस जोकर से शादी मेरी तौबा। और आप तो बड़ी मिजाज शनास बनती थी कि हमारी सुमेरा ऐसी, हमारी सुमेरा वैसी। लो तो वो तो अच्छा खासा बनता है, कितना हैंडसम है, पढ़ा लिखा भी ठीक ठाक है। तुम्हें कौन सी तुर्रम खा बनी हुई हो, हसमुख है, कदर करेगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। बाजी तो अच्छा खासा बुरा मान गई। सुमेरा झुंझलाकर बाहर निकल गई और हुमैरा बाजी को तो ये मुहिम सर करके ही जाना था। नाबगा, पापा, अम्मी, हर कोई राजी था। सुमेरा मैं कल जा रही हूँ, फाइनल आंसर दे दो, बहुत पछताओगी। बाजी ने फजा की गीली नैपी निकालते हुए कहा। सुमेरा के तो सारे फ्यूज ही उड़ गए। और क्या, पछताऊंगी तो जरूर, सर्कस में जो जॉब लगते लगते रह जाएगी। तौबा है लड़की, इसके रात दिन इतने रिश्ते आते हैं, तुम्हें पता है ना। मेरे रिश्ते के लिए अम्मी पापा ने कितने पापड़ बेले, जिसने जहां बता दिया वहीं झांकते ताकते चल देते थे। लड़कियों की काबिलियत और हुस्न का आज की शादी के बाजार में कोई भाव नहीं है, सिर्फ पैसा वक्त की पहली ज़रूरत है। जैसे तैसे वालिदैन एक लड़की ब्याहते हैं, ससुराल वाले कान पकड़ लेते हैं, एक घर से दूसरी फिर कभी लाते ही नहीं हैं। चाहे बहू सास नंदों को दिल निकाल कर ही दे दे, वो बुरी ही लगती है। ये तो मेरे ससुराल का बड़ापन है कि वो खुद ऑफर कर रहे हैं। बाजी, आप खामखा अम्मी पापा का भी जहन खराब कर रही हैं। आपका देवर बहुत ही नामाकुल इंसान है। सिर्फ इसकी जाहिल हरकतों से मैं इतनी जल्दी आई थी, और आप हैं कि उम्र उसी के साथ बिताने को कह रही हैं। मैं अपने वक्त को जानती हूँ, बरत रही हूँ, मगर सिर्फ अम्मी पापा के मसाइल को मद्देनजर रख के मैं खुद को उम्र भर अजियत में मुब्तला नहीं रख सकती। कहते कहते आवाज़ भी भर्रा गई। बहुत ही नफीस तबीयत थी। हुमैरा बाजी को भी तरस आ गया। अच्छा रो नहीं, हम लोग तुम्हारे लिए इससे अच्छा ढूंढ सकते हैं, बस तुम दुआ करती रहना, मैं अम्मी को मना लूंगी। लो फिजा को पकड़ो, हमारी फिजा का खालू तो बहुत ही कमगो संजीदा सा होगा, है ना। अम्मी तो सुनते ही हत्ते से उखड़ गई। वो हमारी माँ है या हम, इसीलिए पढ़ा लिखा काबिल बनाया था, कल को वो हमें
ही मुंह दिखाए और ज़बान चलाने दो इसे। तुम जाकर अपनी सास को हाँ कह देना, हम ऐसे दुश्मन नहीं हैं इसके। लेकिन अम्मी, सुमेरा का मिजाज हुमैरा बाजी मिनमिनाई। भाड़ में गया मिजाज, हम तो अपने हाथों जहन्नम में झोंकेंगे। अपने बाप से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन बच्चों की बातों में आ जाते हैं। सुमेरा को सख्त कल्क था कि मिजाज के तफावत को ज़रा तवज्जो नहीं दी गई। हुमैरा बाजी फ़ोन पर सुनहरे दिनों के ख्वाब दिखाने की कोशिश करती। सुमेरा ने गुस्से और बेबसी का इजहार यूं किया कि अर्जेंट शादी के तमाम कामों से बरिस जिम्मा होकर कमरा नशीन हो गई। अम्मी तन्हा फिर भी बहुत खुश थीं। हुमैरा बाजी बारात के साथ आई और उसे अपनी देवरानी बनाकर ले गई। बाकी अगली किस्त कल मुलाहिजा फरमाएं।